الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من الصحابة وصائر الصالحين. ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين. ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأشهد رضا سائر أزواج رسول الله أجمعين. ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذرياتهما. ثم إلى أرواح سيدنا في سند الحسن الأنور. ثم إلى أرواح سيدنا علي سيدنا عبد سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الوريدي وإخوانه الجميع. ثم إلى روح سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الثقفي محمد بن علوي. ثم إلى روح سيدنا عمر المخضار وإخوانه الجميع. ثم إلى روح حبيب الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر العدروس وإلى روح الحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله العدني. إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي بارس عبد الحجاج أحمد بن الحبشي وجميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية وسائر أصحاب الطريق المحمدية والسلام على الخلفاء مع سلسلتهم. وخصوصا إلى روح شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسعود الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه شيخنا الإمام الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه. ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب عبد الله بن سعيد بالفقيه محمد بن علي بالفقيه والحبيب أحمد بن محمد بالفقيه وعلي بن عبد الله بالفقيه. ثم إلى روح الحبابة الشريف أم هاني بنت عبد الله بن عقيل وإلى الحبابة فاطمة بنت عبد القادر بالفقيه وإلى روح الحبابة فاطمة بن الحبيب محمد بالفقيه وإلى روح الحبابة عفيفة بنت إسماعيل. ثم إلى روح الحبابة فطوم الحبابة الزهراء الحبابة زينب عن جفر الحبيب محمد بن إمام الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم ومن أولى كل منهم في ترتيبهم. ثم إلى رسول الله الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي. ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغراض والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب وغوث الأعظم. ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثى من سلم جن مسلم في الولاية خلفائهم على سلسلتهم. ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا شريف ولاية الله مولانا رحمة الله عنبل مولانا ملك إبراهيم مولانا كريم مولانا بونا مولانا درجة مولانا كلجة مولانا مريم مولانا قدس مولانا رجل فتاح. ثم إلى روح مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم مزمور مولانا إسحاق مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت ميمون مولانا شيخ سباكر وجميع خلفائهم وخلفاء أولادهم الصلاة من خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى رشحنا سيد مرمي شيخنا في أرمى بكل شيخنا شيخ بيد شيخنا في رئيس. ثم إلى من بجول من بشر من فضل من بن عربي سيد السنوسي ومشر من تريد من شافي من أرقى حنك حمد من غزال بن عربي سيد عبد العزيز الدباز العلماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين والصلاة في الولاء خلفاء مال سلسلتهم. ثم إلى أربع أولياء هذا البلد خصوصا الحبيب الإمام القدس حسين بن أبي العدرس والإمام العباس محمد الحجاج محمد الرحمن السقاف الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب عطاس. ثم إلى الحبيب الإمام الكتب أبو بكر محمد السقاف والحبيب علوي هاشم السقاف بن الحبيب حسين. ثم إلى روح الحبيب هارون باهر جميع الكف السمر صوم جميع الكف كرسي مكسر بايا في الرجاء الشرقية والصلاة الغربية وفي إندونيسيا وفي نوسندارا وفي آسيا وفي الكل وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم. ثم الاسم الجاني الشيخ محمد بن أحمد الحضار محمد بن الحبيب شيخ وطبوته. ثم إلى روح حمد باسوران بخير البنك الأنسيد السفتلامه. ثم إلى الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب هارون. ثم يحب هارون بحرون الحبيب عمر بن ظاهر بن يحيى. ثم إلى روح علي صافي. ثم إلى روح به صالح. ثم إلى روح به بوله. ثم إلى روح
ثم إلى روح من نبينا ثم إلى جميع أولياءك وأبنائك ورسلك وملائكتك أجمعين تعلم بأسمائهم ومقاماتهم ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر الحبيب عبد الله بن مسلم الظاهر ثم إلى روح الشيخ سعيد بن سلال المولي والشيخ زانت البعاني والشيخ سعد السويدي إلى روح الشيخ علي بن الهيثي والشيخ عقاب بن بدر والشيخ أبي السيد القيلي والشيخ حجاب بن قسم الحراني والشيخ عقيل المنجبي الشيخ معروف القرخي بيد الفتوح المنوه الرصوص القلب الجسد الروح ثبت النسوخ من يتصل على القلوب القالب والرسول لكل المطالب يا سيدنا محمد سيدنا علي بن ابي طالب كافة آله الى طيب السبيل المناقب نويت تعلم والتعليم والذكر والتذكير النفع والاندفاع والإنفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء له بدلالة الحب من الله قرب ثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة ثم إلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر له ولا ذاكر له وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masih di ayat وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم من بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Masih ayat 54. 2 malam yang lalu saya menjanjikan mengulang sedikit pembahasan tentang tanazzuhuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Sebab ini salah satu mu'taqad Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berhubungan dengan ayat yang bangsa la'alla. Di ayat 53 itu kan ada tuh la'allakum tahtadun. Dan masalah puasa ayat yang masuk Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah itu ada lagi itu la'allakum tattaqun dan lain-lain. Sudah saya terangkan ada ulama yang melarang memberikan arti supaya, yang melarang memberikan arti supaya kamu sekalian bertakwa. Ada yang memakai untuk yang melarang jelas, gampang, tinggal diartikan pasti. Tapi yang memakai arti supaya ini ulama-ulama besar juga ini. Jadi pasti ada pembahasannya. Sebenarnya pendapat saya ya asal pemahamannya benar ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu yang memahaminya keliru. Supaya pemahamannya benar, kita pahami dulu tanazzuhuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari mengambil manfaat. Aghrad itu mengambil faedah, mengambil manfaat fi af'alihi dalam semua fi'il-fi'ilnya Allah, dalam semua perbuatan Allah, dalam semua penciptaan Allah, wa ahkamihi dan hukum-hukum Allah. Saya ambil contoh sederhana.
saya memberikan peraturan. Kantor saya harus dijaga. Perintah. Harus dijaga. Saya bikin hukum. Satu ditemu, saya juhul. Bodoh saya. Saya tidak tahu awakib. Besok akan kejadian apa. Lusa terjadi apa. Ada pencurikah tidak. Ada bahaya apa tidak. Karena itu saya berjaga-jaga. Saya menciptakan aturan harus dijaga. Harus ada penjaga. Ditemu saya juhul, tidak tahu awakib. Dan ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bersifatan ilmu, mengetahui segala sesuatu. Yang telah lalu, yang akan datang, dan yang sedang terjadi. Allah pasti tahu. Sehingga mustahil Allah mengambil faedah. Kalau saya mengambil faedah dari penjagaan supaya aman, supaya tidak ada pencuri, supaya tidak ada ini, tidak ada itu. Kalimat supaya nisbah kepada saya khalaq, ciptaan, saya mengambil gharad, mengambil faedah. Tapi nisbah kepada Allah Ta'ala silahkan Anda memakai arti supaya. Tapi tolong Anda paham bahwa Allah itu tidak mengambil manfaat yang kembali kepada Allah. Jadi pengambilan manfaat ada dua macam. Ada pengambilan manfaat yang kembali kepada Allah, ini juga mustahil. Jangan dibayangkan Allah memberi perintah puasa, seluruh manusia dari awal ada perintah puasa sampai hari kiamat, puasa semua. Allah mendapat faedah kembali kepada Allah. Ini mustahil. Nonsen, tidak ada faedah sama sekali yang kembali kepada Allah. InsyaAllah nanti secara lengkap, gamblang dan rinci saya bahas di bulan Ramadan ketika sampai bab ini. Ini kurang lebih saja saya bahas secara singkat-singkat saja. Kemudian faedah yang kembali dari makhluk ke makhluk. Contoh, Allah menciptakan wanita, ada rahim, menciptakan perkawinan, ada hubungan suami istri, ada rahim, ada mengandung. Lah Allah menciptakan wanita dan suaminya, memberi perintah fankihu ma taba lakum, memerintahkan perkawinan supaya ada bayi. Nah, ini supaya lagi nih. Ini tidak ada. Seandainya Allah Ta'ala berkehendak dari langit tiap tanggal 1 telpok jatuh bayi-bayi, bisa. Tapi tidak. Kenapa? Ini yang tidak boleh ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah maunya begitu. Selesai. Jarat sunnatul maula. Allah Ta'ala menciptakan perkawinan, memerintahkan perkawinan. Ada hamil, ada tolak. Tolak itu sakit dahsyatnya, terlalu sakitnya orang melahirkan pas mau keluar. Ini semua ada hikmah. Jumlah hikmahnya tidak ada yang bisa menghitung. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa setiap fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kejadian yang diciptakan Allah Ta'ala itu ada alfi hikmah wa illam tasid ilaihi uquluna. Terkandung 1.000.000 hikmah meskipun akal kita tidak sampai. Di situ kita harus taslim, pasrah kepada Allah Ta'ala. Nah, sambil pelan-pelan kita renungkan, apa hikmahnya Allah menciptakan ini? Apa hikmahnya Allah memerintahkan ini? Tidak akan ada habisnya. Umur kita habis, hikmah-hikmah yang diciptakan Allah Ta'ala di dalam setiap af'aluhu subhanahu wa ta'ala tidak akan habis terfikir oleh kita. Ringkasnya, Allah Ta'ala maha suci daripada mengambil faedah yang kembali kepada Allah, dan maha suci daripada mengambil faedah yang kembali antar ciptaan. Ciptaan A ke B, ciptaan B ke C. Tidak ada.
Lalu kenapa Allah begitu? Tidak bisa ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita teruskan masalah ayat kemarin. Nah, satu lagi sebelum masuk ke ayat, masalah hubungan Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Musa berjasa sehingga sholat 5 waktu yang asalnya 50 rakaat berubah menjadi 5 rakaat. Saya pribadi juga bertafakkur, bukan itu saja jasa Nabi Allah Musa alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam kepada umat Islam. Sangat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang diriwayatkan di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan Nabi Musa, yang karena peristiwa itu kita jadi mendapatkan pelajaran. Yang paling besar menurut saya adalah peristiwa Nabi Allah Musa meminta melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti insyaAllah sampai ayatnya kita bahas secara tuntas. Karena ayat itu, karena kejadian itu, sehingga tidak terhitung jumlahnya ulama ahli tauhid dari ahlus sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman memperbincangkan masalah itu. Dan bukan hanya ulama, para aulia ketika mereka memasuki dari pintu ke pintu futuh. Jadi futuh itu ada pintunya dan tidak satu pintunya. Saya tahunya itu, meskipun saya belum menjadi ahlul futuh, tapi saya selalu memohon menjadi ahlul futuh waktu saya mengaji kepada Syekhuna Abu Yahya. Waktu itu saya membaca kitab Masalikus Sawiyah, muqaddimahnya. Itu karangan Sahibur Ratib Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Husain bin Faqih. Bunyinya begini: Hamdan lakallahumma aniftatahta liman istafaitahu min khalqika abwabas sa'adati baban baba. Saya tidak terlupa itu muqaddimah sebab mengandung pemahaman penting tentang futuh. Segala puji bagimu wahai Tuhan, aniftatahta, karena engkau membuat terbuka. Bagi siapa? Bagi orang yang istofaitahu, yang kau pilih. Al-Mustafa, dari hamba-hambamu yang kau pilih dari sahaya-sahayamu. Terbuka apa? Abwabas sa'adat, pintu-pintu kebahagiaan ilahiyah. Cara terbukanya bagaimana? Babam baba, satu pintu demi satu pintu, tidak langsung. Nah, para aulia yang terbuka itu, ketika wali-wali itu terbuka, pertama masalah ciptaan dulu, terbuka melihat azabul qabr seperti apa, terbuka melihat azabun nar seperti apa. Ini terjadi dari mulai zaman sahabat sampai zaman Sayyidina Umar Muhdhar sampai zaman wali di zaman kita. Terbuka melihat malaikah. Saya menemukan di buku yang dikumpulkan oleh almarhum birahmatil hayyul qayyum, murid daripada Imam Al-Habr, Mu'allim Ramli, salah satu murid kesayangan Maulana Al-Habr, yang beliau kumpulkan dari pelajaran Al-Imamain. Di situ ada riwayat pembahasan bahwa para malaikat itu tidak hanya mendatangi para nabi, para rasul, tapi juga mendatangi para aulia. Nah, setelah melalui ini,
Kemana kira-kira harapan, keinginan qulubul aulia? Pengen tawadzabil qabr sudah, pengen melihat surga sudah, terserah Anda percaya tidak, tapi ini terjadi di para wali. Silakan baca saja manaqib-manaqib mereka. Ingin melihat malaikat sudah, surga sudah. Kira-kira kemana? Apalagi yang ingin mereka terbuka? Iftatahta. Mereka ingin terbuka. Apa? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini mustahil di alam dunia. Maka hati para aulia ini terlompat-lompat. Bagaimana ini? Menghilangkan keinginan melihat Allah tidak bisa. Tergoncang hati, rindu, kepingin seperti apa. Nabi Musa saja minta. Itu kan Nabi, itu Rasul. Iya, tapi kan saya sama-sama budak. Nabi Musa hamba, saya hamba. Naam, Nabi Musa nabiyun wa rasul. Beliau ulul azmi, saya hamba yang busuk. Begitu hatinya aulia itu. Berlari ke sana, berlari ke sini, mengadu kepada Allah, berharap. Tapi tetap tidak akan terbuka selagi mereka di alam dunia. InsyaAllah pas ayatnya besok atau lusa kita sampai di ayat urusan melihat Allah. Saya bacakan yang di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ada orang menyangka dirinya melihat. Dan para ulama pada waktu itu nyaris percaya, ternyata keliru. Itu perlu dibaca agar tidak gampang-gampang orang mengaku melihat Allah subhanahu wa ta'ala di alam dunia, sebab ini masalah besar dan berbahaya, bisa murtad. Kalau negaranya Islam harus dibunuh, bahaya ini masalah. Tapi kerinduan tetap, keinginan tidak akan hilang. Kenapa? Karena yang diharapkan hati para aulia, yang diinginkan hati para wali, hanya ru'yatullah, hanya ridha Allah, hanya mahabbatullah, hanya ma'rifatullah. Sehingga para aulia ini menghadapi goncangan asyauq, kerinduan, selama mereka hidup di alam dunia. Karena itu Ba'dul Arifin memberikan arti hadis Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara orang mukmin. Kenapa? Ingin melihat Allah, terpenjara dengan dunia. Pernah saya terangkan sudah bahwa hijab ada 4 menurut Al-Imam Al-Ghazali. Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Makna selagi orang di alam dunia mereka tidak akan bisa terbuka melihat Allah seperti yang dialami Nabi besar Muhammad SAW, tidak akan bisa terbuka mendengar kalam Allah seperti yang dialami oleh Nabi Allah Musa. Tapi inginnya tidak hilang. Tidak terus putus asa, ya sudah, tidak bisa, berarti saya karena tidak bisa, saya tidak ingin. Tidak seperti itu qulubul aulia. Tambah hari tambah rindu, tambah terbakar hatinya, tambah panas kerinduannya, tambah tinggi mahabbahnya kepada Allah Ta'ala, sehingga dunia menjadi sijnuhu, penjara bagi dia, sijnul mu'min. Karena itu Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan sijnul muslim, tapi sijnul mu'min. Karena ingin bertemu, terhijab, masih hidup. Maka muncullah sebagian aulia yang ingin cepat-cepat meninggal karena ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingin terbuka hijab, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika para wali ini antara terlarang melihat dan ingin melihat, kejadian Nabi Musa itu menjadi ilmu yang sangat penting. Penting bagaimana? Mereka tahu bahwa Allah bisa dilihat di alam dunia. Meskipun buat mereka tidak, tapi bisanya tidak hilang. Buktinya Nabi Muhammad masih di alam dunia melihat kok. Belum meninggal itu Nabi Muhammad waktu melihat Allah. Nabi Musa bercakap-cakap, masih hidup meskipun pingsan. Tapi bercakap-cakap. Ketika ingin melihat kan gak kuat terus pingsan. Artinya jaiz, boleh, bisa jadi, bisa terjadi, bukan mustahilat. Ketika hati para wali ini menemukan hukum ini, itu lebih bahagia, lebih senang daripada
seorang pedagang daripada seorang pencari uang yang mendapatkan untung bermiliar-miliar rupiah. Rasa bahagia di hatinya. Sebab ini ghayatul murad. Ujungnya keinginan, akhir tujuan. Oh, bisa. Meskipun tidak akan sampai, tapi bisa, bukan mustahil ini. Kalau ingin menjadi nabi, itu mustahil. Tidak bisa. Melihat Allah Ta'ala, tidak bisanya karena masih hidup. Tapi nanti bisa. Nah, ini riwayat Nabi Musa menjadi peran penting dalam masalah ini. Sehingga Nabi Musa, guru kita, secara tidak langsung, melalui Al-Quran, kita membaca riwayat itu. Bilisani Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, kita memahaminya. Bitafhimi ulama'i ahli sunnah wal jamaah, dengan pemahaman yang disampaikan ulama ahli sunnah wal jamaah, wabil khusus ulama ahli tauhid, kita menjadi faham dengan gamblang, jelas dan terang tentang pemahaman jaiznya ru'yatu Rabbil Alamin, terutama nanti setelah kita meninggal. Di antara lagi yang dinukil oleh Al-Imam Al-Arif Billah, ini karangan sholawatnya banyak beliau ini, Sayyidi Abdul Ghani An-Nabulsi, dalam kitab Ta'thirul Anam halaman 446. Jadi Anda bisa bertambah paham Anda. Hubungan kita dengan Nabi Musa itu sampai ke sini-sini. Kata Sayyidi Abdul Ghani An-Nabulsi, siapa-siapa, halaman 446, yang bermimpi Nabi Musa alaihi salam, jadi siapa-siapa itu dari golongan kita, umat Nabi Muhammad, yang bermimpi Nabi Musa alaihi salam, saya garis bawahi, dengan mimpi yang dibenarkan ulama, bukan bunga tidur. Kalau Anda ingin tahu bedanya bagaimana, datangi guru-guru Anda. Siapa-siapa yang bermimpi Nabi Musa alaihissalam, jelas dari kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu satu, menjadi bisyarah, berita gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan seorang pendurhaka melalui kekuasaannya. Satu itu. Kedua, dia akan diberi Allah pertolongan dan kemuliaan. Kemudian, ini yang terpenting. Dan siapa-siapa yang bermimpi Nabi Musa alaihissalam, maka mimpi tadi menjadi tanda bahwa dia akan dibuka oleh Allah Ta'ala sampai dapat menyaksikan keajaiban ciptaan Allah yang tidak semua makhluk-makhluk Allah mengalaminya. Seperti yang dialami Nabi Musa ketika beliau berkumpul dengan Nabi Allah Khadir alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam, sebagaimana dikisahkan dalam suratul Kahfi, yang mana Nabi Musa menemukan ilmu-ilmu aneh, kejadian-kejadian antik unik yang tidak pernah beliau alami. Tapi tolong Anda paham ya, tolong dipahami. Jangan terlintas di dalam hati Anda bahwa Nabi Khidir lebih tinggi derajatnya dari Nabi Musa. Ini keliru. Nabi Musa itu Nabiun wa Rasulun dan Ulul Azmi. Nabi Khidir, ulama masih berselisih. Ada yang bilang Abdun Saleh, ada yang bilang Nabi saja, ada yang bilang Nabiun wa Rasul. Tapi tidak sampai derajat Ulul Azmi. Dan jelas Nabi Khidir di bawah Nabi Musa alaihissalam di dalam magam. Nah, kalau saya berpikirnya begini, dari 124.000 nabi selain Nabi Muhammad, jelas selain Nabi Muhammad, kalau beliau Habibullah, selain Nabi Muhammad, yang bergelar Kalimullah hanya Nabi Musa saja. Ini menunjukkan yang sering dibuka hijab, bercakap-cakap dengan Allah, tidak ada yang lebih banyak dari Nabi Musa. Ini pemahaman saya. Naam, Nabi Allah Khadir di dalam ilmu lebih tinggi dari Nabi Musa.
tapi dalam ilmu yang khusus diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Khadir. Kalau istilah yang dipakai Al-Quran, ilmu ladunni wa 'allamnahu min ladunna ilma. Tapi magam Nabi Allah Musa lebih tinggi dari Nabi Allah Khadir. Mudah-mudahan saya dan Anda dijaga dari su'ul adab, ketidaksopanan zahiran wa batina dengan Nabi Allah Musa, dengan Nabi Allah Khadir, sehingga hati kita mempercayai beliau-beliau itu ala wifqi ma aradahu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terbebas daripada bencana bala karena kurang ajar dengan para nabi dan para salihin. Allahumma hadha ad-du'a wa minka al-ijabah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.